परम सन्मान जो चबर छत्र तखत दे मालक जुग हो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पिता जी ने अज जो मुबारक बचन अमृत वेले तो सानू कल जुगी जीवां नू बख्शिश कीते ने। राग टोडी है शहीदां दे सिरताज सतगुरु पंचम पिता जी अज दे मुख वाक दे उचारण करता ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन अंग 717 उपर अज दा मुख वाक सुभाईमान है। आरंभक तुकां नूं ही सतगुरु जी ने जिन्ने भी टोडी राग दे अंदर ये हुण शब्द उचारण कीते ने सारियां नूं तकरीबन महाराज ने माई शब्द वजों संबोधन किया इस अंग ते अते आरंभक तुकां नूं ही सतगुरु जी ने प्रश्न रूप ये शब्द जड़ा है उचारण किया। अज दे मुख वाक दा जो सानू सतगुरु जी ने तत्त बख्शिया वो यही है कि गुरु साहब जी कहंदे उदों भी अज भी ते हमेशा दुनिया सुखां नूं लोचदी है। कोई भी नहीं चाहता सानू दुख कलेश आके तंग कर, पर सतगुरु कहते ने केवल साधन विच सुख नहीं साधना विच सुख है। शब्द बड़ा नेड़े है साधन ते साधना। सतगुरु पिता जी ने अज दा ये तत्त बख्शिया कि जे असीं वाहिगुरु जी दा नाम ध्याने आ ते एक नहीं करोड़ां राजां दा आनंद सानू सुख मिलदा है। वाहिगुरु जी दे नाम ध्याउण दे नाल ही साडियां कामनावां पूरीआं हुंदियां ने। इस कलयुग दे अंदर तां वाहिगुरु जी दे नाम दी बहुत वडियाई सतगुरु दी बाणी ने दसी है। संगत जी पातशाह जी कहंदे बस शरधा ते भरोसा लैके आइए सच्चे नाम ते एक गल होर ये है कि केवल ये नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे ने ते सिखां ने नाम जपना नहीं, क्योंकि बाणी सर्ब सांझी है ते सारी दुनिया नूं बाणी उपदेश कर दिया कि भाई नाम दी शरण आइए। वेखो जिद्दां जिद्दां नाम दी शरण आवांगे, जिवें असीं कहने ना कि किसी मुकाम ते पहुंचना होवे उहदा कोई शॉर्टकट है ते नाम शॉर्टकट दिता वाहिगुरु ने। होर कर्म कांड करदिआं होर सच एवे असीं भरम करदिआं जां धर्म दे साधन करदिआं एक दिन उत्थे पहुंचांगे जरूर, पर बहुत लंबा समा लग जाएगा। गुरु साहब जी नाल सतगुरु गुरु नानक जी नाल संगला दीप दी धरती ते जदों सच एवे उथों दे राजे शिव नाम दी गोष्ठी हुई, उस तो पहला गुरु नानक जी दी शरण उन्हां दे सिख भाई मनसुख तो आए सन। ते एक गल मनसुख ने समझाई सी जदों उन्हां ने कहा ना तुसीं एकादशी दे वर्त नहीं रखे, तुसी हिंदू हो के भी हिंदू मत का जिन्ना विधान है उन्होंने फॉलो नहीं करते। तो उन्होंने एक गल कही सी, कहते मैनू हुण वो जागदा गुरु सतगुरु नानक मिल पाया जिन्हें मैनू नाम की इहो जी दात दी है जिस नाम की दात दे अगे ये दुनिया के कर्म कांड बहुत तुछ ने। और बहुत लंबी गोष्ठी है जिहड़ी है वो कवि संतोख सिंह जी ने लिखी है। बस दो गल्लां मैनू कदे नहीं भुलदियां ते असीं ये गल्लां नूं जरूर पल्ले बन्नीए। वो गल्लां पता किहड़ियां? बड़ी सोहनी उदाहरण दित्ती। कहंदे मनसुख कहन लगा शिव नाम नूं, कहंदे एक गल दा मैनूं जवाब दिओ, एक बहुत वड्डा बोड़ दा रुख होवे जिहदे पत्ते गिने ना जाण, जिहदी गहराई बड़ी होवे, बड़ा विशाल होवे, कहंदे उहदे शिखर दे पत्ते दे उत्ते एक कीड़ी ने पहुंचना ते तुसीं दसो किन्ना समा लगेगा। हुण वो कहन लगा ते ये तो समय का पता ही कोई नहीं, क्योंकि एक तो कीड़ी का भार वैसे हौला हुंदा, वो बेचारी जड़ां तो तुरूगी टाण ते पत्तियां ते निक्कियां निक्कियां टालियां ते फिर पता नहीं कदों हवा दा बुल्ला आवे ते थल्ले डिग जे। उहदा ये सी कि पता नहीं कदों थके ठेडे खा के जरूर पहुंचे, पर बड़ा समा लग सकदा है। दूजी बेनती कीती, मनसुख कहन लगा फिर ये दसो एक पंछी जे बहना चाहे तो उन्होंने कितना टाइम लगेगा? तो राजा हस के कहन लगा उन्होंने तो एक सकेंड भी नहीं लगना।
ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਖੰਭ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਟਾਣ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਉੱਡੇ ਤੇ ਬੋੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ। सच जानियो संगत जी, ये फर्क हर सिख नूं समझना चाहिए। कहते राजन जेडे तुसी आ वर्त कर्म कांड करदे हो ये माड़े नहीं, पर एक कीड़ी दे सफर वांगे ओ बोड़ दे पत्ते दा शिखर है, ओ आनंद, ओ खेड़ा, ओ सिख, ओ परम पिता कृपालू दी प्राप्ति। जे तुरे हो तो पता नहीं कदों पहुँचो तो डिग जाओ, क्योंकि डिगन दा भावे शरीरां दी उम्र दा कोई पता नहीं ना कदों चली जाए। पर कहते सतगुरु नानक दा जो धर्म है, सतगुरु नानक च जो बंदगी दी दात है, वो पंछी दी उडारी वांगे किसे जड़ तने सच एवे पत्तियां दे आसरे दी लोड़ नहीं, बस थल्लो उडारी मारो ते सीधी शिखर ते। जे सिख ए उडारी, जे सिख बंदगी वाले पासे आवे ते अज जो मुख वाक च है ना संगत, ये सारा सिख दी झोली। क्योंकि अज मन दे सुख दी गल गुरु ने की, ते इस मन दे सुख अगे दुनिया दे सुख फिके आ। ये मन दा सुख कदों प्राप्त हुंदा ते किवें, ते जिन्हां नूं हो जावे उन्हां दी तुलना दे अगे वड्डे वड्डे राजियां दे तख्त ते वड्डे वड्डे राजियां नूं भी सतगुरु ने तुछ गिने आ। सो आओ प्यार नाल तुसीं श्रवण करियो। टोडी महला पंजवा। माई मेरे मन को सुख। जदों भी घर च जां किते मुख वाक लईए ते माई ते विश्राम ला के, क्योंकि सतगुरु दी बाणी ने किते साधो नूं संबोधन करके, कदे बाबा उन्होंने भी संबोधन किया है। अज शब्द गुरु जी ने माई नूं संबोधन किया है, भाव माँ है। असी रहरास साहब से भी पढ़ते हैं, सो क्यों विसरै मेरी माए। पातशाह जी की अपनी मौज ते गुरु साहब सच्चे पिता जी उस परमात्मा नूं वख वख नावां नाल ते जिहड़ा है वो याद करके बाणी नूं उचारदे आ। सतगुरु ने इत्थे फिर क्या, हे माँ, हे परमात्मा वाहिगुरु जी, मेरे मन को सुख, मैनू मन का सुख प्राप्त होया। सतगुरु जी इस तुक च नहीं दसदे किवें प्राप्त होया, फिर दसदे ने वो सुख कितना वड्डा है ते किवें प्राप्त होया। अगली तुक च 3 बख्शिशां ने। पहली है कोट आनंद राज सुख भोगवै। वेखो संगत, आरंभ च भी ये बेनती की कि एक स्टेट का राज किसी को आ जाए ना, एक देश का, तो वह बंदा फुलिया नहीं समाउंदा। वो कहता मेरे तो वड्डा है ही कोई नहीं। सतगुरु कहन लगे जे वाहिगुरु जी की भगती करके कोई उस परमात्मा च लीन हो जाए, कोई ब्रह्म ज्ञान, कोई संत की अवस्था, गुरसिख की अवस्था च पहुँचे, सच जानियो एक नहीं करोड़ा राजां दा सुख वो भोगदा। फिर ते जिन्हां ने भोगिया ना, उन्हां दी बाणी, उन्हां दे इतिहास नूं तुसीं हर रोज़ सुनदे हो कि ये कोई कहण मात्र नहीं, ये सच्चियां गल्लां ने। दूजी बेनती है कि करोड़ा आनंद हर बंदा चाहुंदा मेरी जिंदगी च आनंद होवे। साडे आनंद दी पाया किन्नी क है। असी वधिया चाह पी लीए ते कहने आनंद आ गया, वधिया कोई भोजन छक लीए ते कहने आनंद आ गया, किसी चंगी थां ते जाइए ते असी वेख के कहने आनंद आ गया। पर वो आनंद किन्ने चिर दा, बहुत थोड़ चिर। साडे आनंद फिर बदल जाते आ, पर जिहड़े बाणी ते नाम विचों नाम रसियां नूं आनंद प्राप्त होए, सच एवे जुल्म करन वालियां दे तसीए मुक गए। गिनती नहीं कोई, पर जुल्म सहन वालियां नूं ये मुका ना सके। क्यों? क्योंकि गुरु दी बाणी ते नाम ने इहो जिहा आनंद बख्शिया कि सच एवे तशद्दद भी उन्हां दे अगे गोडे टेक गए। यह है बाणी नाम दा आनंद। गुरु साहब कहते कोट शब्द है करोड़ा। फिर बेनती संगत जी, मैं बोल रहा तुसी सुन रहे हो, ये नहीं सानू भरोसा होवे ते इन्ना ज़्यादा उहदे अगे कोई शै ना साडे आके शंका पैदा करे कि जे बाणी जो बाणी कहती आ भाई वो सदीवी सच है। ते अगे है संगत ये सुख मिलिया किवें। महाराज कहते हर सिमरत वाहिगुरु जी नूं जपिया, वाहिगुरु जी का नाम अभ्यास किया। ये जरूर तुसी असी सारे बच्चे हैं महाराज दे अपनी जिंदगी च। वेखो भावें अद्धा घंटा कड्ढिए, भावें 1 घंटा नितनेम तो बखरा, भावें 5 मिनट कड्ढिए, जदों समा मिले 5 घंटे भी कड्ढिए, पर संगत जी साडा अभ्यास जरूर होना चाहिए। जे गुरु की गोद च बहने ना
ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿ ਮਨਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹਿਣਾ, ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੌਂਕੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹਿਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣੀਏ ਆਪਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁੱਖ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਏ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰਹਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰਗਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ। ਸੰਸਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਿਹ ਲੇਖੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਰਾਜ ਤੱਕ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਦੇ ਪੜੋ, ਇਹ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਜਮਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਅਤਰ ਬਲੇਲਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸਰ ਕੁੰਕਮ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਚੰਦਨ ਇਤ ਆਦਿਕ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜੇ ਹੋਵਣ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਅਨੇਕ ਸੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁੱਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨੂੰ ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਹੋਵੇ। 2 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ। ਤੀਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣ ਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਵਿਸੂਰੇ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਵੱਤ ਅਸੂਣੀ ਬਨ, ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੋੜ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਵਿਸੂਰੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਤ ਪਤਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਵਈ ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਮ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ
ਜਿਹੜੇ इधर ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੋਗਵੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌੜੀ ਮਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੁੰਪੜੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਛਾਤੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਛੱਡੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਛੱਤ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ, ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਿਲੇ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੁੱਟੀ ਝੁੰਪੜੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚੋ ਪਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਤਰਪਾਲ ਉੱਡ ਗਈ, ਕੱਖ ਉੱਡ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੰਨੀ ਆਪਣੀ ਝੁੰਪੜੀ। ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸ਼ਬ ਸਿੰਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਵਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਤੇ ਗੁੱਲੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਖਾਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਚ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਣ ਪਰ ਮਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਸੁਣਿਓ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇੱਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਨ, ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇੱਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਨ, ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਉਹਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਵਣ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਿਸਕੀ ਧੂੜ ਮਨ ਉਦਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਧੂੜੀ ਲਓ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਧੌਲ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹਰ ਵਿਸਰਾਏ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਸੁੱਖ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰੁੱਖਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਕਦੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪੱਤ ਝੜ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੱਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਝੱਖੜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਏ, ਧੁੱਪਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਪੱਤ ਚੜਾਈਆਂ, पर मैं अपनी जड़ नाल जुड़िया रहा। सच जानियो हर बंदे दी जिंदगी च दुख आउणगे, कलेश आउणगे, पर जिहड़ा गुरु नानक रूपी बाणी दी जड़ नाल जुड़िया रहूगा ये झक्खड़ हिला नहीं सकदे। मेरे सतगुरु पिता सानू फिर खेड़े च लैके जाणगे। पातशाह जी कहते आओ भाई उस नाम बाणी वाले पासे, कोट जन्म के किल विख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख, करोड़ा जन्मां दे पाप कट्टे जांदे। फिर उसे गल रिपीट करके कहते तन मन दा सुख नाम बाणी दिंदी आ। देख स्वरूप पूर्ण भईआसा, दर्शन भेटत उतरी भुख। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸਿੱਧ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਪਾਰ ਜਤ ਹਰ ਹਰ ਰੁਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਪਾਰ ਜਤ ਰੁਖ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਕਰਬ ਨਾ ਧੁਖ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਧੋਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।